Yeah, let's have a small word of prayer and commit this whole power and all that. Father, we commit this, your precious word into your hands. Commit the power supply that is not there. Pray that you'll restore this in accordance to your will. But most important, may your word come with clarity, and may you be honored in our midst, Lord. Thank you and praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Yeah. Let us turn to Nehemiah chapter 13. There are some thoughts I wanted to share before we sum up. నెహెమియా గ్రంథం మనము 13వ అధ్యాయం చూసుకుందాము. దీన్ని మనం ముగించుకునే ముందు కొన్ని ఆలోచనలు నాకున్నాయి, అవి మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. I'm reading verses, Nehemiah chapter 13, verse 1 to 3. I'm reading. There'll only be an English reading. There won't be a separate Telugu reading for this. Nehemiah chapter 13, verse 1 to 3. On that day, the book of Moses was read out loud so that all the people could hear. They found this law written there: no Ammonite and no Moabite would be permitted to join in the meetings with God. That law was written because those people didn't give the Israelites food and water, but they had paid Balaam to say a curse against the Israelites. But our God changed that curse and made it a blessing for us. So when the Israelites heard that law, they obeyed it. They separated themselves from the people who were descendants of foreigners. Now, if you see Nehemiah, like we said last time, he served 2 governorships in Judah. మనము గత వారం చెప్పుకున్నట్లుగా నెహెమియా ఇక్కడ యెరూషలేములో 2 సార్లు గవర్నర్ గా పనిచేశారు. The first governorship was for 12 years. మొదటిసారి ఆయన గవర్నర్ గా పనిచేసింది 12 సంవత్సరాల కాలం. And after that, he goes for 12 years and goes for about 12 years and comes back again. ఆ తర్వాత ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి 12 సంవత్సరాలు అయ్యాక మళ్ళీ తిరిగి యెరూషలేంకి వచ్చారు. As a governor again. That was his second governorship. సో రెండోసారి మళ్ళీ గవర్నర్ గా ఆయన అక్కడికి వచ్చారు. You see that here in this chapter 13 tells about that. You know, I was not at verse 6 says, I was not at Jerusalem while all this was happening. You know, that was the time that what was happening was between that gap. అంటే ఈ 6వ వచనంలో చూస్తే నేను యెరూషలేములో ఉండలేదు, నేను లేనప్పుడు ఇవన్నీ జరిగింది అని చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఒక గ్యాప్ వచ్చినట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది. What happens during that gap? The Israelites go back into sin. ఆ మధ్య కాలంలో ఇశ్రాయేలీలు తిరిగి వాళ్ళ పాప జీవితంలోకి వెళ్ళారు. So last time we said this, which is the last chapter of the Old Testament? గత వారం మనం ఈ విషయం మాట్లాడుకున్నాము. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఆఖరి అధ్యాయం ఏది అని. If you go date wise and history wise, it is the 13th chapter of Nehemiah. మనం చారిత్రకంగా చూసినా లేదా ఈ క్యాలెండర్ ప్రకారం డేట్ ప్రకారం చూసినా కూడా ఈ నెహెమియా గ్రంథంలో ఉన్న 13వ అధ్యాయము అది పాత నిబంధన గ్రంథంలో చివరి అధ్యాయం అవుతుంది. So where does the book of Malachi stand in the Old Testament? పాత నిబంధన గ్రంథంలో మలాకీ గ్రంథం అనేది ఎక్కడ వస్తుంది? We spoke about it last time. This also, book of Malachi was been between the 2 governorships of Nehemiah. మనం గత వారం కూడా చెప్పుకున్నాము. ఈ మలాకీ గ్రంథంలో జరిగిన విషయాలు ఇక్కడ నెహెమియా మొదటిసారి గవర్నర్ గా వచ్చి వెళ్ళి తిరిగి రెండోసారి రాకముందు ఆ మధ్య కాలంలో జరిగినవి. You know, because if you read the book of Nehemiah, book of Malachi, we see the same sins that we see in chapter 13 of Nehemiah. మనం మలాకీ గ్రంథము గారి చదివితే అక్కడ వారు చేసిన పాపాలన్నీ కూడా ఇక్కడ నెహెమియా గ్రంథంలో మనం చదువుకున్నవి అవి 2 ఒకటిగా ఉంటాయి. And God had sent a prophet. When Nehemiah was not there, God had sent a prophet Malachi to talk to the people of Israel. నెహెమియా ఇక్కడ లేని సమయంలో దేవుడు మలాకీ ప్రవక్తని ఇక్కడ పంపించి ప్రజలతో మాట్లాడారు. And after this is the 400 silent years where God never speaks to his people. ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత
వరుసగా 400 సంవత్సరాల పాటు దేవుడు ఎవరితో కూడా మాట్లాడలేదు. Old Testament revelation stops with Nehemiah chapter 13 and the book of Malachi. పాత నిబంధన గ్రంథములో మనకి ఈ నెహెమ్యా గ్రంథం 13వ అధ్యాయం తోటి పాత నిబంధనకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ అక్కడికి ఆగిపోతుంది. And in the second governorship also, Nehemiah dealt with the same problems that he dealt the previous 10 or 12 years. The same. రెండోసారి నెహెమ్యా రెండోసారి గవర్నర్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది వరకు ఏ విషయాల్లో అయితే ప్రజలతో ఆయన మాట్లాడి వారిని బదిలించాడో అదే పాపాలు అదే విషయాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ జరుగుతున్నాయి. The same sins that sent Israel into captivity, they kept committing again and again. ఏ పాపాల వల్లైతే ఇశ్రాయేలీయులు చెరలోకి కొనిపోబడ్డారో అదే పాపాలు తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు. And Nehemiah's focus again is on separation and sanctification and service to God. నెహెమ్యా ఈ పరిస్థితుల్లో తిరిగి అదే విషయాలు చెప్తున్నారు. వారు తమను తాము వారు ప్రత్యేకపరచుకొని వారు పరిశుద్ధపరచుకొని దేవుని కొరకు నిలబడాలని చెప్తున్నారు. And here again we are reminded what an amazing leader Nehemiah is. He just does not give up. ఇక్కడ చూస్తే మనం నెహెమ్యా ఎటువంటి మంచి నాయకుడో మనకి అర్థమవుతుంది. ఆయన తను తలపట్టింది మొదలెట్టింది ఏది కూడా విడిచిపెట్టాడో అది అయిపోయేంత వరకు దాన్ని ఆయన వెంటాడుతూనే ఉంటాడు. Perseverance is the ultimate mark of great leadership, and we see that in Nehemiah. పట్టు విడవకుండా కొనసాగటం అనేది ఒక నాయకత్వానికి ఉన్న ఒక మంచి లక్షణము. అది మనము నెహెమ్యాలో చూస్తున్నాము. We see this great Jewish leader fighting hard battles till the very end without giving up. ఈ యూదుడైన నెహెమ్యా ఆయన చివరి వరకు కూడా విడిచిపెట్టకుండా గొప్ప పోరాటాలు పోరాడుతూ వస్తున్నాడు. You know, many times as we continue in leadership positions, our goals get diluted, our priorities become more selfish, or our attitude changes, or our zeal dies off. అనేక మార్లు మనము నాయకత్వంలో ఎక్కువ కాలం కొనసాగినప్పుడు మన యొక్క ఉద్దేశాలు మారిపోతుంటాయి, లేదా అవి పలచబడిపోతుంటాయి. అలాగే మనలో ఉన్న ఆసక్తి సన్నగిలిపోతూ ఉంటుంది. But not with Nehemiah. కానీ నెహెమ్యా విషయంలో అలా జరగలేదు. Even to the end of his days, Nehemiah retained the same goal and the same zeal that he had in the beginning when he rebuilt the walls. నెహెమ్యా తన చివరి రోజుల వరకు కూడా మొదట్లో తనకి ఎటువంటి ఆసక్తి ఉందో, ఎటువంటి లక్ష్యాలు ఉన్నాయో వాటిని విడిచిపెట్టకుండా అదే విధంగా చివరి వరకు కొనసాగించాడు. And Nehemiah is a great example of excellence in leadership. నాయకత్వంలో గొప్ప ఉదాహరణ కింద మనము నెహెమ్యాని చెప్పుకోవచ్చు. And in chapter 13 we see some principles he made Israelites practice again to restore their relationship with God. We will just briefly go through that since we covered much of it in the book of Nehemiah. ఈ 13వ అధ్యాయంలో వారు ఏ విషయాల్లో దేవునితో ఇశ్రాయేలీయులు తమ యొక్క సంబంధాన్ని తిరిగి నెలకొల్పుకోవాలో వాటి విషయాల గురించి మనము క్లుప్తంగా చూసుకుందాం. The first thing Nehemiah made the Israelites go back to was to reading and obeying God's word. That's what we read in verses 1 to 3. మనము 1 నుంచి 3 వరకు వచనాల్లో చూసినట్లు నెహెమ్యా ఈ ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలని, దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించాలని కోరాడు. You know, the cancer of idolatry and paganism was still infecting the nation, and the only way to remove it was to go back to God's word, go back to reading God's word and obeying God's word. ఈ విగ్రహారాధన అనే ఇటువంటి ఈ క్యాన్సర్ లాంటి విషయము ఈ యొక్క ఇశ్రాయేలీయుల్ని మళ్ళీ పట్టి పీడిస్తూ ఉంది. దాని నుంచి బయటపడటానికి నెహెమ్యా చెప్పేది ఏంటంటే దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి, దేవుని పట్ల విధేయత తిరిగి మీరు నేర్చుకోండి అని చెప్తున్నాడు. The second thing Nehemiah made the Israelites go back was go back to fighting sin. Don't compromise on the integrity. రెండో విషయం ఏం చెప్పాడంటే నెహెమ్యా వారు వారి యొక్క పాపముతోటి తిరిగి వాళ్ళు ఆ పాపంతో పోరాడి అందులోంచి బయటికి రావాలని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు.
Here the specific sin was Israelites had allowed an enemy to live in the temple. ఇక్కడ వీరు చేసిన ముఖ్యమైన ఘోరమైన పాపం ఏంటంటే ఈ ఇస్రాయేలీలు వారి శత్రువుల్ని ఇక్కడ వచ్చి మందిరంలో నివసించడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. I'll read verse 4 and 5 in chapter 13. It says, now prior to this, Eliashib, the priest who was appointed over the chambers of the house of our God, being related to Tobiah, had prepared a large room for him, where formerly they put the grain offerings and the frankincense, the utensils and the tithes of grain, wine and oil prescribed for the Levites, the singers, the gatekeepers, and contributions for the priest. You know, Tobiah, if you see, was a ruthless enemy while building the walls. Yet, when Nehemiah was not there, the high priest allowed him to come and stay in the temple storehouse. మనం గమనించాము ఇది వరకు ఈ టోబియా అనేవాడు వీరు ఇక్కడ ఈ యెరూషలేము గోడ కడుతున్నప్పుడు వీరికి ఎంతో బద్ధ వైరం చూపిస్తూ శత్రువుగా ఉన్నాడు. అటువంటి అతన్ని తిరిగి నెహెమియా లేని సమయంలో వారు ఇక్కడికి రావడానికి అనుమతించి అతనికి అక్కడ మందిరం దగ్గర ఒక గది కూడా కేటాయించారు. And when Nehemiah found that out, he immediately took action. ఎప్పుడైతే నెహెమియా ఇది చూశాడు, గమనించాడు, వెంటనే ఆయన దానికి సంబంధించిన పని ఏం చేయాలో చేశాడు. When he came back, you see verses 7 to 9, I will read it. I came to Jerusalem and learnt about the evil that Eliashib had done for Tobiah by preparing a room for him in the courts of the house of God. It was very displeasing to me, so I threw out all of Tobiah's household goods out of the room. Then I gave an order and they cleansed the rooms, and I returned there the utensils of the house of God with the grain offering and the frankincense. So, you know, now this sin is already also mentioned in Malachi. Probably Malachi 2:1 and 2 speaks of the same thing, the evil thing. I will read Malachi 1 and 2 also. ఇక్కడ చెప్పిన ఈ యొక్క పాపం గురించి మలాకీలో కూడా దీని గురించి వ్రాయబడి ఉంది. I will read Malachi 2:1 and 2. And he says, now this abomination is for you, O priest, if you do not listen, if you do not set your heart to honor my name, says the Lord Almighty, I will send a curse upon you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not set your heart to honor me. So, you know, here you see, the Israelites had allowed the enemy to live in the temple. What is the application for us? ఇక్కడ చూస్తే ఇశ్రాయేలీయులు తమ శత్రువుని దేవుని యొక్క మందిరములో ఉండడానికి ఒప్పుకున్నారు. ఇది మనము ఏ విధంగా దీన్ని మనకి అన్వయించుకోవాలి? Today in many churches, so much evil is practiced in the name of tolerance. ఈ రోజుల్లో చూస్తే అనేక ఈ చర్చెస్ లో మందిరాల్లో మనము ఓర్చుకోవాలి లేదా మనము అది టాలరేట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో కీడుకరమైన విషయాలు దుష్ట విషయాల్ని అనుమతిస్తున్నారు. How did homosexuality come into the church? How did divorce come into the church? How did the bad kind of dressing come into the church? How did we allow all these enemies into the church? మనం గమనిస్తే ఈ బట్టలు అసభ్యకరమైన బట్టలు వేసుకోవడం కానీ, లేదా ఈ స్వలింగ సంపర్కస్తులు అనుమతించడం కానీ, లేదా ఈ విడాకులు తీసుకోవటము, ఇటువంటి అన్ని కూడా ఏ విధంగా మనము మన సంఘాల్లోకి అనుమతిస్తున్నాము? You know, all these things are told we have to accommodate, we have to, you know, we are giving leadership positions to people with the wrong, who practice evil things. ఇటువంటి చెడు విషయాల్ని అభ్యసించే వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ సంఘాల్లో వారిని అనుమతించి వారికి నాయకత్వం కూడా వారికి అప్పచెప్తున్నాము. You see, it is not wrong for anybody to come to church. Every sinner has to come to church. Church is a place for sinners, but giving leadership positions, giving them positions of authority, that is absolutely wrong in God's sight. సంఘానికి ఎవరైనా రావచ్చు, ప్రతి పాపి కూడా సంఘానికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది, రావచ్చు. కానీ వారికి ఈ నాయకత్వంలో వారికి కొన్ని పొజిషన్స్ కల్పించి అలా చేయటం అనేది దేవుని దృష్టిలో అది ఎంతో తప్పైన పని, ఎంతో పాపమైన విషయం.
You see, today we have this casual attitude to the holy things of God in our churches. ఈ రోజుల్లో చూస్తే మనము మన సంఘాల్లో దేవునికి విషయాల్లో ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాల్లో ఎంతో నిర్లక్ష్యం చూపిస్తున్నాము. Can we be a Nehemiah of our generation who will stand up for the evil and defend the righteousness of God? మనము ఈ రోజుల్లో ఒక నెహెమియా మాదిరిగా మన సంఘంలో నిలబడి ఇటువంటి ఈ దుష్టకరమైన ఈ ప్రాక్టీసెస్ ని వాటిని ఎదిరించి మనము నీతి కొరకు నిలబడదామా? The third thing that Nehemiah made the Israelites go back to taking care of God's temple and honoring God on a Sabbath. మూడో విషయంగా చూస్తే ఇశ్రాయేలీలు తిరిగి వారు ఆ విశ్రాంతి దినాన్ని వారు పరిశుద్ధంగా ఆచరించడం గురించి చెప్తున్నాడు. The third thing is taking care of God's temple. Honoring God is the fourth thing. Taking care of the temple. Okay. దేవుని యొక్క మందిరాన్ని వారు మందిరాన్ని పట్టించుకొని దాన్ని పరిశుద్ధంగా ఉంచడం గురించి చెప్తున్నాడు. The temple and the priests were being neglected. ఆ మందిరము అక్కడ ఉన్న యాజకులు వారిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. And you see verses 10 to 14, you see he brings reforms in the temple. 10 నుంచి 14 వరకు చూస్తే ఆ మందిరంలో ఆయన కొన్ని తిరిగి క్రొత్తగా ఈ మంచి విషయాలు తీసుకొస్తున్నట్టు గమనిస్తున్నాము. The power came, thank God. Yeah. You see, I'll just read verse 10. I also discovered that the portions of the Levites were not given to them. So the Levites and the singers who performed the service had gone away, each to his own field. You know, because the tithes. Yeah, because the tithes of the temple were not paid, the Levites and the singers had left town and they had returned to their villages in order to make a living. They were not getting their salaries. 10వ వచనంలో చూస్తే ఇక్కడ యాజకులకి లేవీయులకి ఇవ్వవలసిన ఈ దశమ భాగము అవి వాళ్ళకి ఇవ్వటం లేదు. వాళ్ళు బ్రతుకు తెరువు గురించి తిరిగి వారి ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ వారు జీవిస్తున్నారు. You have a parallel verse in Malachi. If you see Malachi 3:8-10, I will just read it. You just give the reference, brother, in Telugu. Okay. మలాకి 3వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో దీనికి సంబంధించిన ఒక వచనం ఉంది. I will read it, 8-10. Will a man rob God? Yet you rob me. But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings, you are under a curse, the whole nation of you, because you are robbing me. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food for my house. And there you have the great promise. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I do not throw open the floodgates of heaven and pour so much blessings that you will not have room enough for it. You see, people were neglecting the house of God, and Nehemiah tackled the problem by rebuking the religious leaders and reinstating the tithe and collections. ఇక్కడ ఈ ఇశ్రాయేలీలు దేవుని మందిరాన్ని ఎంతగానో నిర్లక్ష్యం చేశారు. నెహెమియా వారిని మందలించి తిరిగి ఈ దశమ భాగాలు తర్వాత దేవునికి అర్పణలో అవి తీసుకురావడానికి వచ్చే ఆ యొక్క పద్ధతులు తిరిగి ఆయన నెలకొల్పాడు. And the fourth thing Nehemiah made the Israelites do was go back to honor God on a Sabbath. 4వ విషయంగా చూస్తే ఇశ్రాయేలీలు తిరిగి ఈ విశ్రాంతి దినమున దేవుని ఘనపరచడం, దేవునికి విధేయత చూపించే విధంగా వారికి చెప్పాడు. I will read verses 15-18. 15-18 వచనాలకు ఇందులో చూడవచ్చు. In those days in Judah, I saw people working on a Sabbath day. I saw people pressing grapes to make wine. I saw people bringing in grain and loading it onto donkeys. I saw people carrying grapes, figs, and all kinds of things in the city. They were bringing all these things into Jerusalem on the Sabbath day. So I warned them about this. I told them that they must not sell food on the Sabbath day. There were some men from the city of Tyre living in Jerusalem. They were bringing fish and all kinds of things to Jerusalem and selling them on the Sabbath day. And the Jews were buying them. I told the people of Judah that they were wrong. I said, you are doing a bad thing. You're ruining the Sabbath day. You know
that your ancestors did the same things. That is why our God brought trouble and disaster to us and into the city. Now you people are making it so that more of these bad things will happen to Israel. They are doing this because you are breaking the Sabbath by treating it just as if it was any other day. You know, the Israelites had secularized Sabbath and they desecrated Sabbath by resuming the commercial activities on that day. ఇశ్రాయేలీలు విశ్రాంతి దినాన్ని వారు అపవిత్రపరిచి దాన్ని ఎప్పటి మాదిరిగానే మిగతా రోజుల్లాగానే ఆ రోజు వర్తకాలు ఇవన్నీ చేయటం వాళ్ళు మొదలెట్టారు. You know, they were harvesting grains, they were trading the grapes. Traders from Tyre brought fish from the markets. Now traders won't come unless you allow them. So Israelite people were ready to allow them. సో ఇక్కడ చూస్తే వారు ఇవి అన్ని వారు ఎప్పుడు చేసే ఈ పనులన్నీ చేస్తున్నారు అంటే ద్రాక్ష పండ్లను అంజూరు పండ్లను వాటిని విశ్రాంతి దినమున తీసుకురావటము వాటిని అమ్ముకోవటము అంటే వీళ్ళు అనుమతించింది ఈ పనులన్నీ వాళ్ళు చేయలేరు. You see, verse 18 gives an interesting example. He says, our God has brought troubles and disaster on us because you're treating the Sabbath as if it's just another day. That's what verse 18 says. 18వ వచనంలో చూస్తే మీరు విశ్రాంతి దినమును నిర్లక్ష్య పెట్టి ఇశ్రాయేలీయుల మీదకి కోపం మరీ అధికముగా రప్పించుచున్నారని వారికి చెప్పాడు. Because you're treating Sabbath just like another day. That's what is told in the last part of the verse. ఎందుకంటే మీరు విశ్రాంతి దినాన్ని మిగిలిన రోజుల వల్లే మీరు దాన్ని ఆ విధంగా పాటిస్తున్నారు, దాన్ని ప్రత్యేకంగా పాటించడం లేదు అని చెప్తున్నాడు. So what is our application in this? దీనిలో నుంచి మనం నేర్చుకునే విషయాలు ఏమిటి? For us today, for the believer, the Sabbath is the Lord's day. ఒక విశ్వాసికి ఈ విశ్రాంతి దినం అనేది అది దేవునికి సంబంధించిన దినము. Are we treating the Lord's day just like any other day and still expecting God to bless us in the things that we do on that day? మనము దేవుని విశ్రాంతి దినాన్ని ఏ మిగతా రోజుల లాగానే వాటిని పాటిస్తూ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు మన మీదకి రాకుండా చేసుకుంటున్నామా? So the power has gone again. So you know, I'll read a parallel verse in Malachi chapter 1 to 6. Chapter 1 verse 6. మలాకి 1:6 వచనంలో దీనికి సంబంధించిన ఒక వాక్యం. 1:6 says, a son honors his father and a servant his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. You know, కుమారుడు తండ్రిని ఓకే. Yeah. You know, are we honoring God on his day? You see, nothing in life is more important than honoring God and showing reverence to him. Not our jobs, not our studies. We must be willing to hang loosely to those things and hold tight to God. విశ్రాంతి దినమున దేవుని ఘనపరచడం అనేది ఎంతో ముఖ్యమైన విషయము. మన యొక్క మిగతా పనుల్లో మిగతా విషయాలన్నింటినీ మనం వాటి మీద అంతగా ఆధారపడకుండా వాటికి అంత మనము వాటి గురించి ఎక్కువ లక్ష్య పెట్టకుండా దేవుని విషయాలకి మనం ఎక్కువగా లక్ష్య పెడుతూ మనము దేవుని విశ్రాంతి దినాన్ని జాగ్రత్తగా పాటించాలి. Some of us have jobs on a Sunday. That means we are treating it as another day. Is there a disturbance also happening in our life? We have to make that connection and check if God is speaking to us. కొందరు ఆదివారాలు కూడా ఉద్యోగాలకు వెళ్తుంటారు. మరి ఇటువంటి జరుగుతున్నప్పుడు మన జీవితంలో వచ్చే ఈ శ్రమలకి వాటికి మనం చేస్తున్న దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అనేది మనం ఒకసారి సరి చూసుకోవాలి. Because if there are certain talks of that connection, there is a disturbance that is happening because we have neglected your day. దేవుని యొక్క విశ్రాంతి దినాన్ని నిర్లక్ష్య పెడుతున్నప్పుడు మన జీవితాల్లో దానివల్ల ఒక ఈ డిస్టర్బెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. అది మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. This is just a question for analysis. Before the COVID situations, many of us were doing our jobs well and pleasing our superiors. ఈ కోవిడ్ రాకముందు మన ఉద్యోగాలు మనం ఎంత బాగా చేస్తూ
మరి యొక్క పై అధికారులు ఎంతగానో సంతోషపెట్టేవాళ్ళము. Sometimes we pleased our superiors at the cost of displeasing gods, and now probably some of our jobs are affected, and we realize that people have just used us and thrown us away. They don't just care for us really. మనము అటువంటి సమయాల్లో మరి దేవుని మనం నిర్లక్ష్యం చేసి మరి యొక్క పై అధికారుల్ని వాళ్ళు సంతోషపెట్టే పనిలో ఉండేవాళ్ళము. ఇప్పుడైతే ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎంతమంది ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్నారు. దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ఘనత ఆయనకి ఇవ్వకుండా మనము పై అధికారులకు ఇవ్వటం వల్ల మన జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో అది I'm గమనించాలి. not saying there is a reason, but when a disturbance happens, we must always look into these things in our life. అంటే దీనివల్లనే అని మనం కారణంగా అని చెప్పుకోలేము. కానీ మన జీవితాల్లో ఏదైనా ఈ ఒడిదుడుకులు ఏర్పడినప్పుడు దానికి మన యొక్క జీవితానికి సంబంధం ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం గమనించుకోవాలి. We must be serious in honoring God. దేవుని ఘనపరచడం విషయంలో మనము ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి. Remember, when we honor God, He can bless us in ways we cannot imagine. మనం ఎప్పుడైతే దేవుడిని ఘనపరుస్తామో మనం ఊహించలేనంత విధంగా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించగలడు. He can open doors which we never knew was there. He can take us beyond our jobs. He can make us financially independent of our jobs. He is the God of the impossible. But we have to honor Him. మనము అనుకోని ద్వారాలు మన జీవితంలో తెరుచుకుంటాయి. మనల్ని ఎంతగానో ఆయన ఆశీర్వదించగలడు. మనము ఫైనాన్షియల్ గా కూడా మనం ఎంతో స్వేచ్ఛగా ఉండగలము. మనము దేవుణ్ణి ఘనపరిచినప్పుడు మనం ఊహించలేనంత ఎక్కువగా ఆయన మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. You see, it is important to honor God today and now. We don't know. Our life on earth is brief. We don't know when. COVID at least taught us that our life on earth is very fragile. You don't know who will be here next Wednesday. మనము దేవుణ్ణి ఘనపరచడానికి ఈ రోజు నుంచే ఇప్పటి నుంచే మొదలెట్టాలి. ఎందుకంటే ఏ రోజు మనకి ఏమవుతుందో తెలియదు. రేపు ఈ కోవిడ్ అనేది మన జీవితం ఎంత చిన్నదో మనకి అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా చేసింది. బహుశా వచ్చే బైబిల్ స్టడీకి నెక్స్ట్ డేకి మనలో ఎవరు ఉంటారో ఉండరో మనకు తెలియదు. And Nehemiah, you see, was extremely serious about honoring God. నెహెమ్యా దేవుని ఘనపరిచే విషయంలో ఎంతో ఆసక్తి చూపించాడు. You see the words that he used. You see, there are many verses, verse 15 and verse 17 and verse 19. I admonished, I commanded, I warned, I used force. ఈ 17 వచనాలు చూస్తే ఎంతగానో ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతున్నారు నెహెమ్యా. వాళ్ళు వారిని 15 బ్రదర్. There are many verses, so it's okay. I'll just read verse 22. Verse 22 says, and I commanded the Levites that they should purify themselves and come as gatekeepers to sanctify the Sabbath day. You know, he rebuked the elders, locked the city gates. You see that, all that. He told the merchants to not to come, and he told Levites to guard the gates of the city on the Sabbath. సబ్బాతు దినమున వీరు ఎవరు పనిలోకి రాకూడదని, తర్వాత అక్కడ గేట్ దగ్గర కావలి ఉండే వాళ్ళు కూడా వారిని రానివ్వకూడదని, ఈ విధంగా అనేక రకమైన ఆజ్ఞలు ఆయన జారీ చేసి సబ్బాతు దినము విశ్రాంతి దినము దాన్ని సరిగ్గా మనం పాటించే విషయంలో ఆయన జాగ్రత్త పడ్డాడు. And the fifth thing that Nehemiah made the Israelites do was to go back to take care of your relationships. ఐదవ విషయంగా చూస్తే నెహెమ్యా ఇశ్రాయేలుకి ఏం చెప్పాడంటే, మీ యొక్క దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఈ సంబంధ బాంధవ్యాల గురించి మీరు వాటి గురించిన కేర్ తీసుకోండి, జాగ్రత్త పడండి. In verse 23 and 24 it says, in those days I saw the Jews had married women from Ashdod, Ammon and Moab. As for their children, half spoke the language of Ashdod, and none of them were able to speak the language of Judah, but the language of his own people. You know, Israel was rearing children and grandchildren who could not understand the language of the scriptures. How could they know their God? ఇక్కడ 23వ వచనంలో చూస్తే ఇశ్రాయేలీలు వీరు ఈ అష్టోదు యొక్క అమ్మోను మోయాబు సంబంధులైన స్త్రీలు వివాహం చేసుకొని వీరికి వచ్చిన సంతానంలో వీరు మాట్లాడే భాష కూడా కొంత అష్టోదు వారి భాష, కొంత యూదుల భాషతో కలిసి
అది యూదుల భాష సరిగ్గా రాకుండా చివరికి తయారయ్యారు వాళ్ళు. And our application can be that can we be so busy with our children's careers and education that they are not able to speak and understand the things of God? మరో విషయానికి వస్తే మనం దీన్ని ఏ విధంగా అన్వయించుకోవచ్చు అంటే, మనము మన పిల్లల యొక్క చదువుల గురించి, ఉద్యోగాల గురించి ఎక్కువగా మనం కష్టపడుతూ, శ్రమపడుతూ, దేవుని విషయాలు వారికి అర్థం కాకుండా, వారు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో ఉండే విధంగా మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామా? You know, there is a parallel verse in Malachi 2:11. I will read it. Says Judah has broken faith. మలాకి 2:11. మలాకి 2:11 వచనంలో Judah has దీనికి సంబంధించిన broken ఒక వచనం ఉంది. Judah has broken faith. A detestable thing has been committed in Israel and in Jerusalem. Judah has desecrated the sanctuary the Lord loves by marrying the daughter of a foreign god. మరి మలాకి 2:11లో చూస్తే, That's okay, brother. You know, ఇశ్రాయేలు యూదావారు ద్రోహులైరి, ఇశ్రాయేలు మధ్య యెరూషలేము హేయక్రియలు జరుగుతున్నవి. యూదావారు యెహోవాకు ప్రియమైన పరిశుద్ధ స్థలమును అపవిత్రపరిచి అన్య దేవత పిల్లలను పెళ్లి చేసుకుంటారు. you know, many times it happens as youth, we enter into the wrong marriage relationship with unbelievers. It is better to break your heart now than later on when your life gets disturbed and complicated. అనేక మార్లు మనము అన్యులతోటి వివాహ సంబంధాలకు వెళుతుంటాము. మనము మన జీవితాన్ని అంతా పాడు చేసుకునే బదులు ఇప్పుడే మనం ఇష్టపడే వారిని వదులుకొని వారితో కొంచెం బాధపడిన పర్వాలేదు, మన జీవితాన్ని కాపాడుకోవటం ముఖ్యం. You know, do not be unequally yoked with an unbeliever, the Bible says. వాక్యం ప్రకారం చూస్తే మనము ఈ అన్యులతోటి మనము అటువంటి కాడి మనము మోయకూడదని ఉంది. You see, an unbeliever can be in the same religion also. See, believers are across all religions. You can be a Hindu and a believer, you can be a Muslim and a believer. An unbeliever can be even among Christians. మరి విశ్వాసులు చూస్తే ప్రతి మతంలో కూడా విశ్వాసులు అనే వాళ్ళు ఉండవచ్చు. Who come from those హిందూ మతంలో ఉండవచ్చు, అలాగే హిందూ మతం ఇటువంటి రకరకాల ఈ మతాల నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన విశ్వాసాలు ఉండవచ్చు. కానీ మన యొక్క క్రైస్తవుల్లో కూడా విశ్వాసులు అయిన ఉండేవారు. వాళ్ళు మన క్రైస్తవులు అనేది మాత్రం మనకు సరిపోదు, వాళ్ళు విశ్వాసులు అయి ఉంటారు. So you must be careful whom you get yoked with. కాబట్టి ఎవరితో మీరు సరిజోడు చేపడతారో ఆ విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And this made Nehemiah so angry. You see that in verse 25, he says, I contended with them and cursed them and struck some of them and pulled out their hair and made them swear by God. 25వ వచనంలో చూస్తే ఆయనకి ఎంతో కోపం వచ్చింది. ఆయన ఏం చేశారు, నేను వాళ్ళతో వాదించి వారిని శపించి కొందరు కొట్టి వారి తల వెంట్రుకలు పెరికివేసి ఈ విధంగా చేసినట్టు చూస్తున్నాం మనం. So that is a kind of sum up of chapter 13. Some of the practical applications for us is, have we let some sins come back to us? Have we become casual to the things of God? ఈ అధ్యాయంలో చూస్తే మన జీవితానికి అన్వయించుకోవాల్సిన విషయాల్లో మనము ఏదైనా పాపాలని మన జీవితంలో తిరిగి మన జీవితంలోకి రానిచ్చామా? దేవుని విషయాల్లో మనం ఎంతో నిర్లక్ష్యంతో ఉంటున్నామా? Has an enemy come into the temple, into our church? Have the wrong things come into our church? దేవుని మందిరంలోకి శత్రువుల్ని రానిచ్చారు అంటే మన యొక్క మందిరాల్లోకి మనము రాకూడని విషయాల్ని లేదా దుష్టమైన విషయాల్ని మనం అనుమతిస్తున్నామా? You see, one principle in scripture, we spoke a little last time also. One principle in scripture is, in our life, if we resist the lordship of the Lord Jesus Christ in some area, if we continue to resist, our life will fall back into the domination of the flesh. మనం వాక్యం నుంచి నేర్చుకునే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మనం మన జీవితంలో ఏదైనా ఒక విషయంలో దేవుని యొక్క ప్రభుత్వాన్ని మనము అంగీకరించకపోతే మనము మన జీవితాన్ని ఎంతగానో పాడు చేసుకునేవారుగా ఉంటున్నాం. You see, one of the biggest shocks as believers, after becoming believers, is how easily we can sin even after getting saved. మనము
ఎక్కువగా ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే, దేవుని రక్షణలకు వచ్చిన తర్వాత కూడా, విశ్వాసంగా మారిన తర్వాత కూడా ఎంత సులభంగా తిరిగి మనం పాపంలో పడిపోతుంటామనేది. You know, our old self can keep attacking us if you are not careful. మన పాత నైజము తిరిగి తిరిగి మన మీద దాడి చేస్తూ ఉంటుంది. You know, I was reading an incident in June 2018. A man in Texas, he was clearing his backyard. 2018లో జూన్‌లో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది. ఒక ఒక వ్యక్తి ఆయన యొక్క ఇంటి దగ్గర వెనక వైపు దొడ్డిని శుభ్రం చేస్తున్నాడు. And he was having a spade or something in his hand. Suddenly a rattlesnake came. It's a very poisonous snake. ఆయన చేతిలో ఒక గడ్డపార అది ఉన్నాయి. సడన్ ఉన్నట్టుండి ఒక కట్ల పాము కావచ్చది. అది అక్కడి నుంచి వచ్చింది. అది చాలా ప్రమాదకరమైన పాము. And he immediately used that spade and cut that snake into two, cut off the head and the body separate. వెంటనే ఆ పారతోటి ఆ యొక్క పాముని ఆయన కట్ చేసి రెండు ముక్కలుగా చేశాడు. And then he went to pick up that dead rattlesnake to throw it away. ఆ చనిపోయిన పాముని పారేయడానికి తీసుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఆయన. And that dead head bit him, and a fatal venom was injected into him, released into him. అది రెండు ముక్కలుగా చనిపోయినప్పటికీ అది పట్టుకున్నప్పుడు ఆ చనిపోయిన ఆ తల భాగము ఆయన్ని కరిచి ఆయనలోకి విషాన్ని ఎక్కించింది. And he had to be given some 26 doses of anti-venom to survive. ఆయన తిరిగి బ్రతికించడం కోసము 26 సార్లు ఈ విరుగుడుగా కొన్ని మందులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. 26 సార్లు 26 డోసెస్ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది దానికి. You see, sometimes like the dead rattlesnake, our crucified old self will attack us if you are not alert, if you are not careful. ఈ చనిపోయిన పాములాగే మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనము ఇక లేవు అనుకున్న కొన్ని మన పాత జీవితం యొక్క పాపాలు తిరిగి మన మీద దాడి చేయవచ్చు. If you are not careful, if you are not alert, if we keep indulging in our old nature. మనం జాగ్రత్తగా ఉండకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ మన యొక్క పాత నైజాన్ని మనం తిరిగి మనము దాని జోలికి వెళుతూ ఉంటే ఇలా జరగవచ్చు. If we keep on holding to habits like bitterness or hatred or unforgiveness or a gossiping tendency or selfishness, these can attack us with venom. మనము ఈ విరోధ భావము, కోప భావము, ద్వేషము, ఇటువంటి ఈ పాత మన వైఖరి, మన పాత వైఖరికి సంబంధించిన విషయాలతో మనం ఇంకా వాటి జోలికి వెళుతూ ఉంటే దానివల్ల తిరిగి మన జీవితంలో ప్రమాదం సంభవించవచ్చు. That is why Christian life is always about moving forward. అందుకని క్రైస్తవ జీవితం అనేది ఎప్పుడు అది ముందుకి వెళ్ళేదిగానే ఉంటుంది. A believer is a growing person. ఒక విశ్వాసి ఎప్పుడు కూడా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్న వ్యక్తి. That's what 2 Peter 1:5-9 reminds us. 2 పేతురు 1:5-9 వరకు ఈ విషయాన్ని మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది. I'll just read it. For this reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. You see, a believer is a growing person. If we say we are believers and we are not growing, this verse says that we are nearsighted and blind and have forgotten that we have been cleansed from our past sins. మనము విశ్వాసులుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు కూడా ఆత్మీయంగా ఎదుగుతూనే ఉండాలి. అలా ఎదగకుండా మనం ఆగిపోతే ఈ వాక్య ప్రకారం చూస్తే మనము గుడ్డివారంగా ఉన్నామని, తిరిగి మనం అసలు పాత జీవితంలోకి వెళ్తున్నామని ఇక్కడ ఉన్నట్లుగా ఉంది. You see, in a sense, the book of Nehemiah ends with a sad note. God had sent such a good leader
but the people could not take advantage of it. They were still prone to sin. ఈ నెహెమియా 13వ అధ్యాయం చూస్తే దేవుడు ఎంతో మంచి నాయకుడిని ఇశ్రాయేలు దగ్గర పంపించాడు. కానీ ఆ యొక్క అటువంటి మంచి నాయకత్వం యొక్క ఉపయోగాన్ని పొందకుండా ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగి వారి యొక్క పాపముల వైపు వెళుతున్నారు. And of course, some of them have used this leadership of Nehemiah to change themselves and be serious about their walk with the Lord. అయితే వారిలో కొందరు ఈ నెహెమియా యొక్క నాయకత్వం కింద వారి యొక్క జీవితాలను మార్చుకొని వారు దేవునికి సమీపంగా వచ్చినట్లు గమనించాము. So that is the book of Nehemiah, and we will also look at some of the leadership qualities of Nehemiah through the book of Nehemiah. For that we'll cover it next time. We'll cover it a little this Wednesday also. సో ఈ నెహెమియా గ్రంథంలో మనము నెహెమియా యొక్క నాయకత్వ లక్షణాల గురించి తెలుసుకున్నాము. మనము మరికొన్ని విషయాల గురించి ఈ రోజు మరికొన్ని వచ్చే బైబిల్ స్టడీలో వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. You see, Nehemiah was an amazing leader. If you see the book of Nehemiah, he was an extremely successful. He was one of the best leaders mentioned in the Bible. ఈ నెహెమియా గ్రంథం ప్రకారం చూస్తే నెహెమియా ఎంతో అద్భుతమైన నాయకుడు. తను ఎంతో విజయవంతంగా ఎంతో చక్కగా తన కార్యాలు జరిపించుకున్న ఒక మంచి నాయకుడు. He was a person who understood the complexity of a problem. He was a person who stepped in to solve the problem. ఒక సమస్య యొక్క తీవ్రత ఎంత ఉందో దాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగిన నాయకుడు, దాన్ని పరిష్కరించడానికి ముందుకు వచ్చే నాయకుడు. They say if you look at the history of great leaders, or if you look at great leaders in history, I don't just mean believers, secular leaders in history, each leader had a unique leadership quality which they were strong in. మనం చరిత్రలో చూస్తే ఎంతో మంది నాయకులు వాళ్ళ విశ్వాసులు కావచ్చు కాకపోవచ్చు, ఒక్కొక్కరి విషయంలో ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైన ఒక గుణం అనేది ఉంది. For example, they say Abraham Lincoln was a respected leader with a tender heart. అబ్రహాం లింకన్ గురించి ఏం చెప్తారంటే ఆయన ఎంతో సున్నితమైన హృదయం గలవాడు. అందరూ కూడా ఆయన్ని గౌరవించేవారు. He had a heart for the oppressed. That was a strong point. సమాజంలో అడుగుదొక్కబడిన వారి కొరకు ఆయన హృదయంలో ఎంతో ఎంతో ప్లేస్ ఉంది వారి గురించి. Then there was a great leader called General Patton. జనరల్ ప్యాటన్ అనే ఇంకొక నాయకుడు ఉన్నారు. His strong point was he was non-compromising and he demanded perfection. ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఎప్పుడు కూడా ఏ విషయాల్లో కూడా ఆయన రాజీ పడకుండా ఏ పని అయినా కూడా అది పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్ గా క్షుణ్ణంగా చేయాలని ఆయన కోరుకుంటాడు. Then there is a leader named Winston Churchill, who was a prime minister of England. తర్వాత ఇంగ్లాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిన విన్స్టన్ చర్చిల్ గారు కూడా ఉన్నారు. His strong point was he resisted enemies who tried to distract him. You know, he had this ability. ఆయన యొక్క విశిష్టత ఏంటంటే ఆయన్ని తన లక్ష్యాన్ని నుంచి చెదరగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసిన శత్రువుల్ని ఆయన ఎంతగానో ఎదుర్కొనేవాడు. He had that ability to rise above groupism and concentrate on what he had to do. ఆయన ఈ చుట్టుపక్కల ఉండే వారి యొక్క గ్రూపులుగా ఉండడం గురించి అటువంటి విషయాలు పట్టించుకోకుండా దానికంటే ఉన్నతంగా నిలిచి ఆ సమస్య ఏమిటి అనేది ఆ సమస్య గురించి ఆలోచించేవాడు. What was Nehemiah's unique qualities, strong points? నెహెమియా యొక్క విశిష్ట గుణాలు ఏమిటి? They say, someone said Nehemiah had the qualities of all these three leaders. ఒకరు ఇలా అన్నారు, ఈ ముగ్గురి నాయకుల్లో ఉన్న ఈ మంచి లక్షణాలన్నీ కూడా నెహెమియా పుడికి పుచ్చుకున్నాడని చెప్తున్నారు. He had the tenderness of Lincoln. లింకన్ కు మృదువైన హృదయం ఉంది ఆయనకి. He had that fire and non-compromising nature of Patton. ప్యాటన్ కున్న రాజీ పడని మంచి స్వభావం ఉంది. And he had the shrewdness and practical
knowledge, the practical ability to raise above groupism like Churchill. చర్చిలో లాగానే ఈ గ్రూపిజం వీటికి లోను కాకుండా వీటికంటే ఉన్నతంగా వచ్చి ఆ యొక్క సమస్య వైపే ఆయన చూసే ఆ గుణం కూడా ఉంది. And all is found in one man, Nehemiah. ఇవన్నీ కూడా నెహెమియా అనే ఆ ఒక్క వ్యక్తిలోనే ఉన్నాయి. You know, in our next Bible study, we will close. That will be our last Bible study from the book of Nehemiah. We'll talk of the leadership qualities of Nehemiah elaborately. It is a kind of summing up through the book of Nehemiah. మనం వచ్చే బైబిల్ స్టడీలో ఈ నెహెమియా గురించిన నాయకత్వ లక్షణాలు అన్నిటి గురించి చెప్పుకుందాము. అవి ఈ మొత్తం కూడా ఈ గ్రంథముని బట్టి నెహెమియా యొక్క గుణ విశేషాలన్నీ కూడా మనము పూర్తిగా వివరంగా వచ్చే బైబిల్ స్టడీలో చెప్పుకుందాం. We will see some principles of leadership. నాయకత్వానికి సంబంధించిన కొన్ని సూత్రాలని మనం తెలుసుకుందాం. You know, if you're serious about this book of Nehemiah will teach us how to walk close with God and do the ministry God wants us to do. మనము శ్రద్ధ కలిగి ఉంటే ఈ యొక్క గ్రంథం ద్వారా మనం దేవునితో ఏ విధంగా సన్నిహితంగా నడిచి దేవునికి మన సన్నిహితంగా ఉండగలము అనేది నేర్చుకోవచ్చు. And do the ministry God wants us to do. ఆ విధంగా ఉంటుంది దేవుడు మనకు అప్పగించిన పరిచర్యని చేయటంలో మనం ఏ విధంగా చేయగలమని చూడవచ్చు. This book teaches us how to handle frustrations, how to overcome problems, how to do something even when things around you are discouraging. ఈ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది మన చుట్టూ ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్ని వీటన్నిటి అధిగమించి మనం ఏ విధంగా మనము చేయాలనుకునేది చేయవచ్చు అని చెప్తుంది. In other words, the book of Nehemiah, if you are serious, will help live the fruitful Christian life victoriously. వేరే మాటలు చెప్పాలంటే మీకు ఆసక్తి కానీ ఉంటే ఈ యొక్క నెహెమియా గ్రంథము మనం ఒక మంచి ఫలవంతమైన క్రైస్తవ జీవితాన్ని జీవించడానికి సహాయం చేస్తుంది. It will help us to face discouragement and trying circumstances and come out victorious. We learned that from the leadership qualities of Nehemiah. మనం నిరుత్సాహాన్ని లేదా శ్రమల్ని వాటిని అధిగమించి వాటిలోంచి మనం విజయవంతంగా బయటకు రావడానికి మనకి ఈ యొక్క నెహెమియా గ్రంథమును మనం గమనిస్తే ఇవి తెలుసుకోవచ్చు. Let us pray. ప్రార్థించండి. Anybody who wants to close in prayer, you're inspired, you can close. బాబు నేను చేస్తా బెహరా. చేయండి ఆంటీ. నమ్మకం కలిగిన పరలోకమందిన ప్రభువా, నీ పరిశుద్ధ పాదాల చెంత చేరిన ఆయన చక్కని దివ్యశాస్త్ర గ్రంథాన్ని మాకు వివరించారు ప్రభువా. నెహెమ్యా గ్రంథం ద్వారా ప్రభువా ఎన్నో నేర్పించారు నాయన. నెహెమ్యా ఎట్టి విధముగా తండ్రి 12 సంవత్సరములు అక్కడ ఉండి ప్రభువా తిరిగి నాయన యెరూషలేము నుంచి ప్రభువా తిరిగి రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చి తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు పాపములన్నీ మళ్ళీ యథాప్రకారంగా ఉన్నాయ్యా. నా తండ్రి టోబియాం తిరిగి ఆయనకి శత్రువు అని తెలిసి కూడా తండ్రి మళ్ళీ అక్కడ స్థలం ఇచ్చి అంతా అపవిత్రపరిచారు నాయన సంఘాన్ని. తండ్రి అక్కడ వ్యాపారాన్ని కూడా పెట్టుకున్నారు తండ్రి. ఇవన్నీ గమనించి నెహెమ్యా ఎట్టి విధముగా ప్రభువా తిరిగి సంఘాన్ని కడిగి పరిశుద్ధపరిచాడు ప్రభువా తండ్రి. అవన్నిటిని తోసి పారవేసి ఇది పవిత్ర స్థలము, పరిశుద్ధ స్థలము, దేవునితో మనము గడపాలంటే ఇవన్నీ ఉండకూడదని చెప్పి సంఘమును ఏ రీతిగా ప్రభువా తండ్రి తీసివేసి తండ్రి కడిగి పరిశుద్ధపరిచి తిరిగి నాయన అన్ని సరిచేశాడు. అట్టి విధముగా మేము కూడా ఉండగలుగుటకు సహాయం చేయండి. అలాగే నా ప్రభువా ఎన్నికైన వారు ఎవరిని మరి లీడర్గా పెట్టుకోవాలో వారి కొరకు ప్రార్థించి నాయన నీ సన్నిధిలో ఎవరినైతే లీడర్గా నువ్వు చెప్తున్నావో వారిని తండ్రి పెట్టుకొనగలుగుటకు సంఘములు ఈ యొక్క మేము నేర్చుకోవాలి ప్రభువా తండ్రి. నీకు వందనములు. నీ రీతిగా ఉండాలని ఎందుకనగా మరి పేతురు గ్రంథం చెప్పినట్టుగా అనుభవ జ్ఞానం ఉండాలి ప్రభువా. వారు జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి, విధేయత కలిగి ఉండాలి, విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. అన్ని విషయముల్లో కూడా నీకు సన్నిహిత సహవాసం ఉండాలి, ప్రార్థన ఉండాలి, వాక్యములో ఎదగాలి. వీటికి అన్ని ఎవరికైతే ఈ గుణాలన్నీ ఉంటాయో అటువంటి వారిని లీడర్లుగా తీసుకోవాలి ప్రభా. అనేక మంది ప్రభువా ఇప్పుడు బాబు చెప్పిన విధముగా అందులో ఉన్నట్లుగా తండ్రి పాపాలు ఎన్నో విధాలుగా ఉంటాయి ప్రభువా. కొందరు ఇతరులను చూసి అసూయ పడతారు, కొందరు స్వకల్పంగా సంగీతముగా వారు ఉంటారు ప్రభువా తండ్రి. అవి మేము భరించలేము నాయన. అటువంటివన్నీ తండ్రి మాకు
నేర్పిస్తున్నారు సంఘములు. కాబట్టి తండ్రి మీకు వందనములు. విన్న వాక్యములంతా మేము అన్వయించుకొని నడవగలగాలి ప్రభు. నిజంగా నెహెమ్యా వలె మేము నిలబడగలగాలి నాయన. తండ్రి అపవిత్ర జోలికి పోకుండా, విగ్రహారాధన జోలికి పోకుండా, మొదట మేము వదిలిపెట్టిన పాపములన్నీ తిరిగి మాలో తెచ్చుకోకుండా ప్రభు నా తండ్రి ఉండగలుగుటకు సహాయం చేయండి. నిజంగా చిక్కులు పెట్టి పాపం మమ్మల్ని పడగొట్టాలని చూస్తూ ఉంటుంది నాయన. ఆ పాపములన్నిటిని వదిలి తండ్రి పవిత్రంగా, పరిశుద్ధముగా, నీ బిడ్డలముగా నువ్వు పిలిచిన పిలుపెట్టుదల గ్రహించి ఆ రీతిగా నడుచుకోవటాన్ని నీ సహాయం మాకెంతో అవసరం నాయన. తండ్రి మా విమ్మాని లవసాపరచు కొరకు ప్రార్థన చేయించున్నాను నాయన. అటువంటి మా సంఘములో ఉండకుండానట్లు ప్రభా పెద్దలను, పరిచారకులను తండ్రి కాపాడు. వారికి చక్కని జ్ఞానం ఇయ్యు, చక్కని పవిత్రమైన హృదయాలను దయచేయి. నీ ఆత్మతో అభిషేకించు నా ప్రభా. అన్నిటిని గ్రహించగలిగే జ్ఞానం ముందు అనుగ్రహించు ప్రభా. అనుగ్రహించి ప్రభా సంఘము పవిత్రముగా, పరిశుద్ధముగా నా తండ్రి ఉండగలుగుటకు తండ్రి నీవే బిడ్డలకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. వచ్చేవారు పాపాత్ములు సంఘంలోకి రాగలుగుతారు, రావచ్చు. కానీ ప్రభ వారి పాప పనులు సంఘం అంటించకూడదు. మరి పాపము సంఘంలో ప్రవేశించిందంటే అందరికీ అంటువ్యాధిలాగా అంటుకుంటుంది నాయన. అటువంటి పాపాత్మలను తండ్రి నువ్వు గ్రహించి తండ్రి వారి మారు మనసు కలుగుటకైతేనే వారికి సంఘమునకు నడిపించండి. లేకున్న ఎడల ప్రభు వారిని నడిపించవద్దని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అలాగే సంఘ నాయకులుగా ఉండేవారు తండ్రి వారిని కూడా మీరు గ్రహించి సరి అని విధానంలో నడపగలుగుటకు తండ్రి నీ జ్ఞానం ఎంతో అవసరం ఉన్నది. పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీవే వారందరికీ అనుభవ జ్ఞానం దయచేసి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపి ఏది మంచిది ఏది కాదు అనేది వారి జ్ఞానం అనుగ్రహించండి ప్రభా. అనుగ్రహించి మానేల అవసరపరుచుకుని పరిశుద్ధ సంఘముగా, పవిత్ర సంఘముగా, నీ ఆత్మతో నింపబడిన సంఘముగా, చక్కని విధానములు నడిపించే సంఘముగా, పెద్దలకు పరిచయాలకు చక్కని జ్ఞానం ఇచ్చి నడిపించండి. ఎందుకనగా మమ్మల్ని నడిపించే నాయకుడు నీవే కాబట్టి ప్రభ నీవే సమస్త మహిమ ఘనత పొందండి తండ్రి. ఇతర సంఘాల్లో మా సంఘాలు ఉండకూడదు ప్రభ, మా సంఘం ఉండకూడదు నాయన. అట్టి విధముగా మేము ప్రార్థన చేయించుండగా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. నెహెమ్యాకున్న క్వాలిటీస్ అన్ని కూడా పెద్దలకు, పరిచారకులు మాకు ఉండాలి ప్రభ. మా సంఘం కట్టాలంటే ఎన్నో మరి వస్తాయి, ఆటుపోట్లు వస్తాయి, ఎన్నో మరి తన నిరాశలు వస్తాయి, నిస్పృహలు వస్తాయి. వాటన్నిటిని కూడా ప్రభ పరిత్యజించి నాయన అవన్నింటిని పారవేసి నీ యొక్క పిలుపుకు లోబడాలి. నీవు ఎలా నడుచుకోమంటున్నావో అలాగ నడుచుకొని ముందుకు నడిచి నీకు మహిమార్థంగా సంఘం కట్టబడగలుగుటకు తండ్రి నీ కృపా సహాయం అనుగ్రహించి నా ప్రభు నీ ప్లాన్ ఏముందో తండ్రి నీ యొక్క మరి నీ సంఘం పట్ల మీ యొక్క ఏమైందో అట్టి విధముగా తండ్రి మమ్మల్ని అందరినీ ఉంచండి. ప్రణాళిక ఏమైందో, సంకల్పం ఏమైనది ఇమ్మాలి అవసరపడతారా అలాగ మీరు జరిగించుకొని ప్రభు మీరే మహిమా ఘనత పొందండి ప్రభు. మీరు వచ్చేటప్పటికి మేమందరూ ఎత్తబడే గుంపులో మేము ఉండగలుగుటకు తండ్రి నీ కృపను, నీ పరిశుద్ధతను తండ్రి పవిత్రతను మాకు దయచేసి సంఘంలో ఉండే ప్రతి కుటుంబములకు ప్రతి వారికి అనుగ్రహించి దీవించి కాపాడమని వచ్చే వారం కూడా ఏం మాట్లాడే ఉన్నారు ప్రభ సిద్ధపడి మేమందరం వచ్చి వాక్యమును గ్రహించి నన్ను మహిమపరచగలుగుటకు తండ్రి నాయన నిన్ను మహిమపరుస్తూ మా జ్ఞానం అనుగ్రహించి దీవించి కాపాడమని యేసయ్య నామమునే ప్రార్థిస్తూ స్తుతించుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Amen. ఆమేన్. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you.